ತಂದೆಯಾಗಿರುக்கிறವರೇ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇವರೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪರಲೋಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇವರೇ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಡುಗಳು ಆಡುವಾಗನು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೀಯಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆ ಆಕಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ಊಟ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀಸಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕರೆ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕರುವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುರಿದುವಾಗ ಬರಕ್ಕಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅದ್ಭುತಗಾರಿಗೆ ನಡೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಹಾಡುಗಳು ಆಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾವೀದಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡಿದನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳು ಮಾಡಕ್ಕಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ. ಬಂದಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ. I will lift up my eyes to the hill, from whence my help comes. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. The Lord is your keeper, and the Lord is your shade at your right hand. The Lord shall preserve you from all evil, and He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and coming in from this time forth, and even forevermore. Hallelujah. Amen. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದೇ 15 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 40 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ PC ಹೋಗಿದೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ನು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಮ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾನುವಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10-12 ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಕಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10-12 ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಬನ್ನಿರಿ. ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6 to 7 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 8 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಇದೆ, ಬನ್ನಿರಿ. 14 ಚರ್ಚೆ ಆನಿವರ್ಸರಿನ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟನೇ, ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಪೀಟರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ ಅವ್ರು ಎಂತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ? ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಎಂತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಂತ ದೇವರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ, ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿವಸನ ಕೈ ಬಿಡಿದ್ರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಕೈ ಬಿಡ ಮಾட்டான். ಆಮೀನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Hallelujah. In the Psalms 121, 1-8 எல்லாமே கருவுல மகிமை பத்திர மாதிரி இந்த வசனங்கள் ஒன்னொன்னும். அதே போல இதுல 3 விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கு. அதுல ஒன்னு வந்துட்டு கடவுள் நம்மளுக்கு எப்படியா இருக்கிறாருன்னு, இன்னொன்று வந்து கிரியேஷன், கடவுளுக்கு கிரியேஷன் எப்படியா இருக்குன்னு, இன்னொன்று வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஹியூமன் ஆர்கன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக நம் கண்களை ஏறெடுக்கின்றேன்.
அது நம்ம கண்கள்ல நம்ம எப்பவுமே கடவுளை மலை போல இருக்கிற கடவுளை எடுத்து பார்க்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு கடவுள் நமக்கு கண்மலையானவரா இருக்கிறாரு, பர்வத்தவாகி இதாரு. நம்ம கடவுள் நம்மளுக்கு பர்வத்தமா இருக்கிறாரு. 2வது வசனம் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்துல நமக்கு ஒத்தாசை வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல ஒத்தாசைன்னா உதவி செய்யறாரு. நம்மளுக்கு கடவுள் உதவி செய்யற ஆண்டவரா இருக்கிறாரு. அதனால சகாயம் பண்ற தேவராகிதாரே, சகாயம் ஆடுவா தேவராகிதாரே. அதே போல உதவி செய்யற ஆண்டவரா இருக்கிறாரு. 3வது நம் கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டார், நம்மை காக்கின்ற ஒரு ஒருங்காருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம கால்கள் தள்ளாட விட மாட்டார், அவர் ஒருங்க கூட மாட்டாருன்னா அப்ப தூங்காத தெய்வம், நம்மள தூங்காம அவரு நம்மள பார்த்து நிற்கிற தெய்வமா இருக்கிறாரு. நம்ம நோடுத்தா இருவா தேவராகிதாரே. அதே போல இது இஸ்ரவேலை காக்கின்றவர் தூங்குவதில்லை ஒருங்குவதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்மளுக்காக தியாகம் செய்யறாரு, எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்யறாரு. ஆனா நம்ம தூக்கத்தை விரும்புறோம் இல்லைங்களா? Proverbs 24:33-34 பிரகாரம், அப்புறமா Proverbs 6:10-11 பிரகாரம் பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு தூக்கத்தை விரும்பினா ஒண்ணு. அதே போல கர்த்தர் நம்மை காக்கின்றார், கர்த்தர் நமது வலது பக்கத்தில் நமக்கு நிழலா இருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம கூடவே கர்த்தர் நம்ம கூடவே இருக்கிறாருன்ற அர்த்தம் இது. நம்ம ஜொத்தையடி இருவா தேவராகிதாரே. அதே போல பகலில வெயிலாகிலும் இரவில நிலவாகிலும் நம்ம சேதப்படுத்துவதில்லைன்னா நம்மளுக்கு எந்த சேதமும் அணுகாது. அதே போல நம்மள காக்கின்ற தெய்வமா இருக்கிறாரு. நம்மளுக்கு எது ஒன்றும் கேடு வரமாடணும் ஆகிறாரு. நம்ம தேவரும் கேடு வரம் மாடலாம். அப்புறமா கர்த்தர் நம்ம எல்லா தீங்குல இருந்து விலக்கி காப்பார், நம்ம ஆத்மாவை காப்பார். நமக்கு எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் நம்ம கடவுள் நம்மளை காத்து நம்மளுக்கு யுத்தம் செய்வாரு. நமக்கே யுத்தம் ஆகுதாரு நம்ம தேவரும். அதே போல கர்த்தர் நம்ம போக்கையும் வருகையும் காப்பார், இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா நம்மள எந்த நேரமும் பாதுகாத்துன்னு இருக்கிறார் கடவுள். நம்ம போகும்போது வரும்போது நம்ம காயத்தா இருக்காரு கடவுள். அதே போல இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்மலையானவரா இருக்கிறாரு, உதவி செய்யற ஆண்டவரா இருக்கிறாரு, நம்மள பார்க்கின்ற ஆண்டவரா இருக்கிறாரு, நம்மளுக்கு தியாகம் செய்யற ஆண்டவரா இருக்கிறாரு. அதே போல நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு, எந்த நேரமும் சகாயம் செய்யற சேதம் அணுகாமல் காக்குற தெய்வமா இருக்கிறாரு, யுத்தம் செய்யறவரா இருக்கிறாரு, நம்மள பாதுகாக்கிறவரா இருக்கிறாரு. இந்த 8 வசனத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு கிரியேஷன் பார்க்கலாம். கிரியேஷன். ஆனா நம்ம கிரியேட்டரை மறந்துடுறோம், ஆனா கிரியேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அது என்னன்னாக்கா இந்த Psalms 121:1 பர்வத்தம் இருக்கு. பர்வத்தம் நம்ம பார்க்கிறோம், மலை என்றும் பர்வத்தம் என்றும். அதே போல பர்வத்தான்னு சொல்றாங்க கன்னடால. அந்த ஹில்ஸை நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஏன்னா அது கடவுள் கொடுத்தது, அது கடவுள் கிரியேஷன். அதே போல வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா? கடவுள் வானத்தையும் பூமியும், அதுல வானத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்டார்ஸ், ஸ்கை, மூணு, ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அதுல வானத்துல இருக்கிறது கிரியேஷன் தான் கடவுளுக்கு. பூமியில இருக்கிறது அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அப்புறமா சீ கிரியேஷன்ஸ், அப்புறமா செடிங்க, கொடிங்க, பழங்க, காய்ங்க, இதெல்லாம் நம்மளுக்காக கடவுள் உண்டாக்கி இருக்கிறாரு. அதே போல இந்த Psalms 121:4 இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் ஒருங்குவதில்லை தூங்குவதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதே போல அந்த காலத்துல இஸ்ரவேலை காத்தாரு, இந்த நேரம் இப்போ நம்மள காத்து நிற்கிறாரு. அப்ப நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் பீங்கா இருக்கிறோம். சோ அதனால இஸ்ரவேலை காக்கின்றவர் ஒருங்குவதில்லை தூங்குவதில்லை. இது ஒரு ஹியூமன் பீங்கு கூட கடவுள் சிருஷ்டித்து ஆதாமியும் கணக்குத்தாங்க. அதே போல நம்ம ஆத்மாவை கூட கடவுள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம ஆத்மான்றது அது சோலு, ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் உள்ளது. ஆத்மா இல்லாம சரீரமும் ஆவியை எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதே போல ஹார்ட் கூட ரிலேட் ஆகுது. அது ஹியூமன் ஆர்கன் பத்தி கடவுள் பேசுறாரு. ஹியூமன் ஆர்கன்ல ஆத்மா கூட கடவுள் உண்டாக்கி இருக்கிறாரு. அதே போல வலது பக்கத்தில் இருக்கிறது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல. ரைட் ஹேண்ட் கூட நம்ம சைடு, நம்ம ரைட் ஹேண்ட்ல கடவுள் இருக்கிறாரு. அது கூட நம்மளுக்கு கடவுள் என்னத்துக்கு ரைட் ஹேண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அவர் வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கோ இல்ல எதுனா அவர் பண்ண கிரியேச்சரை போய் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கோ, கிரியேஷனை போய் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கோ இல்ல வாங்குறதுக்கோ அதுக்காக ஹேண்டை கொடுத்துருக்காரு. அதே போல வேதம் எடுத்து வாசிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. கண்ணை கொடுத்துருக்காரு. 1வது வசனத்துல கண்ணை கொடுத்துருக்காரு. என்னச்சுன்னா நல்லதை பார்க்கறதுக்காக, அப்புறமா அவர் கிரியேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்காக, இன்னொன்னு ஒரு வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கு. நம்ம காலை நல்ல வழியில போகிறதுக்காக நம்ம காலை கொடுத்துருக்கிறாரு. இதெல்லாம் கடவுள் கிரியேஷனா இருக்கு. அப்புறமா கடவுள் நம்ம ஹியூமன் ஆர்கன் பத்தி பேசியிருக்கிறாரு. அதே போல நம்ம ஆத்மாவை பாதுகாக்கிறாரு கடவுள். நம்ம ஆத்மாவை பாதுகாக்கிறாருன்னா நம்ம சரீரம் முழுவதுமா அந்த ஹார்ட் மூலியமா தான் நம்ம சரீரம் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. அந்த ஹார்ட் இல்லைன்னா நம்ம பிறந்தப்பவே கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஹார்ட்டுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு
பட்டன் ஆன் பண்ணி கொடுத்துடுறாரு, அமுப்பிடுறாரு. நம்ம அப்பா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஹார்ட் வந்து பட்டன் அமுப்பிடுறாரு. இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு எல்லாமே கடவுள் சேர்த்து. அப்ப ஹார்ட்னாக்கா நம்ம பாடியை ஃபுல்லா அவரு பாதுகாக்கிறாரு கடவுள் எந்த நேரமும். அதே போல நம்ம கடவுள்கிட்ட பேசி கடவுள் நம்ம கிட்ட பேசுறது நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து வேத வாசிக்கிட்டு ஜெபம் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே போல அந்த ஐசையா 45:2 பிரகாரம் இந்த வசனத்தை நம்ம பிரேயர் பண்ணி ஜெபம் பண்ணி வேத வாசிச்சோம்னா ஐசையா 45:2 பிரகாரம் நம்ம போனலான வழியை நேராக்குவாரு கடவுள். அதே போல நம்மளுக்கு எதிர் வர எல்லா ப்ராப்ளம்ல எல்லாத்தையும் இரும்பு அயன் பார்ஸ் ஒச்சி போடுற மாதிரி ஒச்சி போட்டுடுவார் நம்ம ப்ராப்ளம்லன்னு சொல்லியிருக்காரு கடவுள். அதே போல ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லி நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஸ்டோரி புழு பத்தி. இது சாம்ஸ் 22:6 சொல்லியிருக்கிறாரு கடவுள். ஐ எம் வர்ம்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சாம்ஸ் 22:6 நான் ஒரு புழுவா இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த காலத்துல ஒரு புழுவா இருந்த அந்த காலத்துல எல்லாம் புழுன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு அந்த காலத்துல ரத்தம் அந்த சின்ன புழு குட்டிங்க என்ன பண்ணுமா அந்த ரத்தத்தை கொடுத்து ரத்தத்தால அந்த ரத்தத்தை எடுத்து ஒரு கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு கொதிச்சுட்டு அந்த தண்ணியில ரத்த கலர்ல ஆயிடும் அந்த தண்ணியில துணி டேபர்னக்கிள் கூடாரத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த துணி அதை நச்சு போட்டு அந்த கூடாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த துணியை எடுத்து பயன்படுத்துவார். அதே போல அந்த துணி என்ன இருக்குனாக்கா அந்த புழு குட்டிங்கள்ல இருந்து வர ரத்த கலர்ல வர புழு தான் அது. அந்த புழு என்ன பண்ணுமா அது இங்க அங்க எடுத்தா இருக்கும். ஆனாலும் அது சிச்சுவேஷன் அது சர்டன் டைம் வரும். அது குட்டி போடுற சமயம் வரும்போது அது மரத்து மேல போய் அந்த மரத்து மேல ஏறி போய் அது சிச்சுவேஷன் சமயத்துக்கு அது வயிற்றுல அந்த குட்டி எல்லாத்தையும் இழுத்து வச்சுக்கின்னு அது பாடியை வந்து அது கவர் பண்ணிடுமா. அந்த குட்டியை கவர் பண்ணிட்டு அதை சுத்தி அந்த பஞ்சு மாதிரி இதை தருமா. பஞ்சு மாதிரி ரூமை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த குட்டிங்களை வளர்த்துக்காக என்ன பண்ணுமா அது ரத்தத்தையும் சரீரத்தையும் குட்டியை வளர்க்கும். ஏன்னா அது பஞ்சு மாதிரி கவர் பண்ணிட்டோம்னா அது மரத்துல வந்து ஒட்டிச்சுன்னா அந்த பஞ்சு அது திரும்ப பிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான பஞ்சு அது. அதனால அந்த ரத்தத்தையும் அது சதையும் ரத்தத்தையும் பிச்சு சாப்பிடும் போது அவங்க அம்மா அந்த பிள்ளைங்களுக்காக தியாகம் பண்ணாரு. புழு குட்டிங்களுக்காக தியாகம் பண்ணி அது ரத்தத்தை சரீரத்தை கொடுத்து அதுங்களை பலன் படுத்தி ஒரு சில காலத்துல அதுங்க பலன் அறிஞ்சோனோ அதுங்க வெளியே வந்துட்டோனோ அதுங்க பலன் அறிஞ்சு முழுமையா பலன் அறிஞ்சு வெளியே வரும்போது அந்த மரத்துல அது சரீரம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹார்ட் ஷேப்ல இருக்குங்களா அது சரீரம். அந்த புழு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது ஸ்கின்னு மட்டும் ஒயிட் கலர்ல ஹார்ட் ஷேப்ல இருக்குமா. அந்த சரீரம் மரத்துல இருக்கிறது அதுக்கு என்ன குறிக்குதுன்னா நம்ம ஏசப்பா பத்தி குறிக்குது. நம்ம ஏசப்பா எப்படியா இருந்தாருன்னா சிலுவையில நம்மளுக்காக ரத்த சிந்தி அவரது லவ் நம்மளுக்கு சிலுவை மேல கூட்டு போயிருக்கிறாரு. அதே போல நம்ம கம்யூனியன் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, மாசம் அவரது ரத்தத்தையும் அப்பத்தையும் சாப்பிட்டு ரத்தத்தை குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து கம்யூனியன் எடுக்கிறது. அது மாசம் நம்மளுக்கு இந்த புழுக்கு எப்படி அவங்க அம்மா எப்படி கொடுத்து சதையை கொடுத்து ரத்தத்தை எல்லாம் குடிக்க வச்சாங்களோ அதே போல நம்ம கடவுள் நம்மள நத்தி இன்ன வரைக்கும் நத்தின்னு வராரு. இதுக்கு மேலேயும் நத்தின்னு வருவாரு. அதே போல இந்த சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பலன் கொள்ளணும். அதே போல அந்த சரீர ரத்தத்தை சாப்பிடுறோம் இல்லையா, நம்ம அப்பா மூலியமா நம்ம தராரு மாசம் அது சாப்பிடும் போது நம்ம பலன் கொண்டு அதே போல நம்ம ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணணும் கடவுளுக்காக. அவர் இருந்தா வரைக்காக நாங்க ரெடியா இருக்கோம். உதவி செய்வார் கடவுள். அது நாங்க ரெடியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். பேசணும்ல ஜெபி சான்ஸ் கொடுத்த அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ். நீங்க எல்லாம் பொறுமையா கேட்டு நிறுத்தீங்க, அதுக்காக தேங்க்ஸ். கரம் பிடித்து தாயை போல தேற்றி தந்தை போல சுமந்து எல்லா பாடுகளையும் கண்ணீரையும் கவலையும் வேதனையும் அவமானங்கள் மத்தியில கூட என் தேவன் என்னோடு இருந்து நடத்தி வந்த கிருபைக்காய் கர்த்தருக்கு இந்த நாளையில நன்றி சொல்லி அப்பா ஸ்தோத்திராண்டவரை அப்பா ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆண்டவர் என்னை நன்மையால் முடி சூட்டி வழி நடத்தி வந்தார். அதுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ற. இந்த நாளில என் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 74 ஆண்டு காலம் தேவரீர் என்னோடு கூட இருந்தபடியால் கர்த்தருக்கு நன்றி. எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காய் நன்றி, பேர பிள்ளைகளுக்காய் நன்றி. நன்மையால் முடி சூட்டுவேன் என்பது குடும்பம் என்பது பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், அதுக்கு பிள்ளைகள்
எல்லாவற்றிலும் கிரீடமா எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். நான் வீடோ வாசலோ பொண்ணோ ஆஸ்தியோ நான் சேர்க்கல. என்னுடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளை தான் நான் நடத்தி வருகிறேன். அது போல போதகருக்காக செபிக்கிறேன். இந்த நாளில நான் இந்த இடத்துல எல்லா வசனத்தின் மூலம் எங்களை வழிநடத்தி ஒவ்வொரு நாளும் எதை சொல்லலைன்னா கூட ஒரு தவறு செய்யும் போது பாஷித சொன்னாரு அப்படின்ற ஒரு உணர்வோடு நான் நடக்க கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு வழிநடத்தி வராத அருமையான பாஸ்டரை கொண்டதுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன். அருமையான பாஸ்டர் பிள்ளைகளுக்கு தாத்தியமாக்கு நன்றி சொல்றேன். எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிற ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். இந்த 74 வருடம் முடிந்து ஆண்டவரே 75வது வருடத்துல கால் வைக்கப்படும் பொழுது ஆண்டவரே தீர்க்காயுஷ கொடுங்க. ஆண்டவரே அவர் இருதயத்தில பொன்னும் பொருளும் நான் சேர்த்து வைக்கவில்லை. என் பிள்ளைகள், என் பேர பிள்ளைகள், என் மருமகள்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருக்கு கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் சேர்த்திருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே அம்மாவை அபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனாகிய கர்த்தாவை அபரிதமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. சங்கீதம் 23:6 ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உன்னை தொடரும் என்று சொன்னது போல நன்மையினால கிருபையினால முடிசூட்டுக் கொள்வீராக. எழும்பி பிரகாசி ஒளி உன்மேல் வந்தது. ஏசாயா 60:1. ஆண்டவர் அதே போல இன்னும் அநேக பிறந்த நாளை காண செய்ய நாங்கள் வாழ்த்துகிற சபை மக்களாக வாழ்த்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென். சாதம் மட்டும் என்ன சாப்பிடுவீங்க? ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರಾಗಪ பத்தி பார்ப்போம். ಮೊದಲು ರಾಹಬ ಬಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு தாவீத பத்தி பார்க்க போறோம். ಇವತ್ತು ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ பார்க்க போறோம். ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஈசாಕ பத்தி பார்க்க போறோம். ಈಸಾಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ வேற யார்கிட்ட இந்த பேர் கேட்டா தெரியாது அவங்களுக்கு. ಬೇರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. சரி, இன்னொரு क्वेश्चन இன்னைக்கு. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು சொன்னீங்க ಕೈ ಎತ್ತಿ சொல்லணும். ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 1:6. ಮತ್ತಾಯ 1:6 ಏನಿದೆ? ಓಬೇದನು ಇಷಾಯನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇಷಾಯನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನನ್ನು ಪಡೆದನು. ದಾವೀದನು ಉರಿಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದವಳಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನು ಪಡೆದನು. இதுல எத்தனை பேர் ಒಳ್ಳೆಯವರು எத்தனை பேர் ಕೆಟ್ಟವರು? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರು? 5 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 5 பேர் இருக்காங்க. ಇದರ எத்தனை பேர் நல்லவங்க எத்தனை பேர் ಕೆಟ್ಟವರು? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. தாவீதுன்னு சொல்லுவோம். தாவீது நடனம் ಮಾಡಿ அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்போம். நான் ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪ ನಾನು சொல்றது ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು இந்த 5 பேர்ல 2 எத்தனை பேர் நல்லவங்க எத்தனை பேர் ಕೆಟ್ಟವರು? ಈ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಟ್ಟವರು? ನಿನ್ನ பதில் சொல்லு. இன்னைக்கு எடுத்து எனக்கு இது பண்ணு. ಎತ್ತು ಯಾರಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ 5 ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಈಸಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದಾವೀದು ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಉರಿಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಉರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಾಲಮೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರಪ್ಪ? ಉರಿಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ வந்துச்சு. இந்த பிரச்சனை கரெக்ட்டா அர்த்தம் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ரெண்டுல யார் ஒழுங்கு யார் ಕೆಟ್ಟವರು? 50 இல்லனாலே இல்ல. கல்லுல எதனா அடி மாமா உள்ள கேட்க. ஆமென். ஹalleluya. 5 ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. 5 பேர் இங்க இருக்காங்க. யார்? ஈசாய் வருகிறார். ஈசாய் ಇದ್ದಾನೆ. தாவீது ராஜா வருகிறார். தாவீது ராஜன் ಇದ್ದಾನೆ. ஊரியா வருகிறான். ஊரியன் ಇದ್ದಾನೆ. ஊரியா மனைவி வருகிறார். ஊரியನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾನೆ. சாலமோன் ராஜாவும் வருகிறார். சாலமோன் ராஜன் ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ பேர் நல்லவங்க எத்தனை பேர் ಕೆಟ್ಟவங்க? ஓராக்கு ஓகே. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು தெரியாது. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஃபர்ஸ்ட் ருத் சொல்றேமா?
போவாசா இங்க நான் சொல்றது ஈசாய், தாவீது, உரியா, உரிய எண்ணத்தி, சாலமோன். சாலமோன் அல்ல ஆசாலமோன். சொல்ல முடியுமா முடியாத டைம் ஓடுது. ரைட், ஓகே. 2 பேரு நல்லவங்க, 3 பேರು ಕೆಟ್ಟವರು. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, 3 ಜನ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಾಕನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ஊரியா நல்லவன், ಊರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯವನು, இந்த தாவீது கெட்டவன், தாவீதನು ಕೆಟ್ಟವನು. நான் சொன்னது யார் கெட்டவன் யார் நல்லவன் சொல்ல. இந்த பச்சவனு கெட்டவன், சாலமோனு கெட்டவன். ಸಾಲಮೋನನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದನು. ಅಪ್ಪ 7 ಮನೆಗೆ, ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 7 ಹೆಂಡತಿಯರು, ಸ್ಟೆಪ್ನಿ 10 ಜನ ಉಪಪತ್ನಿಯರು. ಸಾಲಮೋನುக்கு 700 ಹೆಂಡತಿ, ಸಾಲಮೋನನಿಗೆ 700 ಹೆಂಡತಿಯರು, 300 ಸ್ಟೆಪ್ನಿ, 300 ಉಪಪತ್ನಿಯರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. தாவீது ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದ. தாவீதன் நல்ல அருமைய கீர்த்தனை எல்லாம் படிச்சிருக்காரு. இந்த அகித்தோப்பேல் வருகிறான் பார்த்தேன், அந்த வசனத்தை சொல்லி கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. ಈ ಅಹಿತೋಪೇಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. அவன் ஆலோசனை கொடுக்கிறவனாக இருக்கிறான். ಆತನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಸಾಮುವೇಲ 11 chapter 13 படிங்க. 2 ಸಾಮುವೇಲ ಮರುದಿನ ದಾವೀದನು ಅವನನ್ನು ಅನ್ನಪಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. 2 ಸಾಮುವೇಲ 11 3 ಕೂಡಲೇ ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಆಕೆಯು ಎಲಿಯಾಮನ ಮಗಳು. ಎಲಿಯಾಮನ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮರುಪಡಿ ಕ್ವಶನ್ ವರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಿಯಾಮನು ಮಗಳು ಕಿತ್ಯನಾದ ಊರಿಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವ ಬೆತ್ಷೆಬ ಎಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಸರಿ, இந்த ಅಹಿತೋಪೇಲ್, ಈ ಅಹಿತೋಪೇಲನು ಇವನು ಯಾರನ್ನ ತಾತ, ಇವನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವ ಒಬ್ಬ ತಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರಿಂದ ಪಚ್ಚಬೆಲ್ಲಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ ಅವರು, ಇವರ ಪಚ್ಚಬೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಪ್ಪೋ ಊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ, ಊರಿಯನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯಾರು? ಎಲಿಯಾಮಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅಹಿತೋಪೇಲಿಗೆ ಯಾರು? ಅಹಿತೋಪೇಲಿಗೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಳು? ತಾತನು. ಎಲಿಯಾಮನಿಗೆ, ಊರಿಯನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ. ಈ 3 ಜನರು, ಒಂದು 3 ಜನರು தாவீதுக்கு பாடிகார்ட். தாவீதனிಗೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವನ ಅದುಲಾಮ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿக்கப்படும் பொழுது, ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಯಿரை கொடுத்து தாவீதை பாதுகாத்தார். ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು தாவீದನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. சவுல் யுத்தத்துக்கு வருகிறான், தாவீதை கொன்று போடணும் என்று சொல்லி தாவீதನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೌಲನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ அவன் என்ன செய்கிறான்? இந்த ಅಹಿತೋಪೇಲ್ ಆಲೋಚನೆ சொல்லுகிறான். ಅಹಿತೋಪೇಲನು ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. தாவீது இது உரியன அங்கே இருக்கிறான், ಉರಿಯನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. இப்ப இவங்கெல்லாம் அங்க இருக்கப்படும் பொழுது ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ இவன் போயிட்டு அந்த உரியா ಹೆಂಡತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಿಯನ ಅವರು ಕೊಂಡಾಟಿ ಪೇಟಾಗಿ ಕುಳಿಚಿ ನಿಂತಿರಾನು. அந்த குளிச்சுட்டு இருக்கப்படும் பொழுது ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ எங்க பாஸ்டர் குளிச்சிருப்பாங்க? ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು? ವಿಲೇಜ್ಲೆ எங்க குளிப்பாங்க? 6 ஓடைகள்ல குளிச்சிருப்பாங்க. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ அதுபோல குளிக்கப்படும் பொழுது ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ இவன் பார்க்கறான். ಇವನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. இவன் வந்துட்டு சோம்பேறி ராஜா. ಇವನು ಬಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ರಾಜ. ಕಾಡಿನ ತಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನ ತೋಮನ. ದಾವಿದನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ. ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನ ತೆಂಗಿದ. ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಕದಂಗೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು இருக்கிற? ಉರಿಯ ಮನೆಗೆ ಉರಿಯ இருக்கிற. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉರಿಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಉರಿಯ ಮಾವನ இருக்கிறாரு. ಉರಿಯನವರು ಮಾವನಿದ್ದಾನೆ. அப்புறம்
பச்சைப்பட தாத்தா அங்கதான் யுத்தத்துல போய் நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க. பச்சைப்பட தாத்தನು ಸಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. இந்த தாவீது ಈ ದಾವೀದನು ತಿಂಡಿದ್ದು ತೂಂಗುದು ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರು ತಿಂಡಿದ್ದು ತೂಂಗುದು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ತೂಂಗುದು ಸೋಂಬಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಸೋಮಾರಿತನ. ದಾವೀದು ಸಾಕಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ದಾವೀದನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ದಿನ ಬಂದರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಯೇ ಸುತ್ತರ. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಕಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪಾತ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ವೇಳಕಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಟ್ ಎತ್ತನು ಅನ್ಸೋಣ. ಕೆಲಸದವನ್ನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐತೋಪನು ಉನ್ನತ ಪೇರಿನ ಎಲಿಯಮನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರಿನ ಉರಿಯ. 3 பேரும் தாவீதுக்கு அவங்களோட உயிரை கொடுத்து உயிரை பாதுகாக்கிறவனுங்க. 3 ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಓಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಟ ರಾಜ ಕಟ್ಟೆ. ಆತನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಲಾಸದೊಳಗೆ ಅವನ ಮಗಳು ಅವಳು ರಾಜನ ಎಲಿಮನಿದನಲ್ಲ ಅವನ ಮಗಳು. ಊರಿಯರ್ಗ ಅವನ ಮனைவி, ಊರಿಯದನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ. அந்த ಅಗಿತೋಪಳು ಇರ್ಕರಣ ಅವನು ಪೇತಿ. ಐದೋಪೈದನಲ್ಲ ಆತನ ತಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವನು என்ன பண்ணணும்? இவன் என்ன செய்யணும்? ಇವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪು பண்ணிட்டேன் ನಾನು, ಇದು வேணாம் ಅನ್ಬಿಡುன்னு சொன்னಲ್ಲ. ಐದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಕಳಿಸಿಬಿಡೋದಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು பண்ண, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವನ್ ಎಪ್ಪಡಿ நல்லவனா? ಇವನು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಅದು 7 ಮನೆದಿ 10 ವೆಪ್ಪಾಟಿ, 7 ಹೆಂಡತಿಯರು 10 ಉಪಪತ್ನಿಯರು. ಅಪ್ಪ 5 ಅಡಿ ಪಾಯಂ, ಪೈಯನ್ ಒಂದು 100 ಅಡಿ ಪಾಂಚಿಗ. ಅಪ್ಪ 5 ಅಡಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಆ ಮಗ ಒಂದು 100 ಅಡಿ ದಾಟ್ತಾನೆ. ದಾವೀதை போல நடனம் ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪவை ದಾವೀದನಾಗೆ ஆண்டவருக்கு பிரியமே கிடையாது. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ. அதனால அந்த குழந்தையை அடிச்சாரு ஆண்டவர். ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ போடான்னு சொன்னாக்கா ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ತೂಗಿட்டு இருக்கணும். ಇದನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ போகணும். ರಾಜನು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ போக மாட்டாங்க. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. பட் இப்ப ராஜா என்ன பண்ண தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு. ರಾಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இது பாருங்க, இவன் உயிரை கொடுத்து பாக்குறாரு, ಇವರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಡರ್ என்னன்னு சண்டை போட்டுங்க. கேப்டன், இவங்க மெயின் கேப்டனுங்க, ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತವನು ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 37 கேப்டனுங்க, மெயின் கேப்டனுங்க வந்துட்டு 37 ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಊರಿಯ ಒಬ್ಬನು, ಅವನುடைய மாமனார் ஒருத்தன், ಅವರ ಮಾವನೊಬ್ಬನು, இன்னொரு ಅಗಿತೋಪಳು ஒருத்தன். ಐತೋಪನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இவர் நல்லது செய்யணுமா ಕೆಟ್ಟದ್ದು செய்யணுமா? ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೋಮಾರಿತನ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு அது விருப்பம் கிடையாது. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. எவ்வளவு பேர் நல்லவங்க, எவ்வளவு பேர் ಕೆಟ್ಟவங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರು? ಯಾರ್ಯಾರು? ಈಸಾಯಿ, ಉರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಕೆಟ್ಟವೇ? ದಾವೀದು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಂಗಲ್ಲ. ದಾವೀದನ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ அது வராது. இவர் ராகாப்பு கிட்டே வந்தாச்சு. ராகாப்பு, போவாசு, ரூத்து, ஓபேத்து, ஈசாಯಿ, ದಾವೀದು, ಯೇಸು ಮಗ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವಾಗ ದಾವೀದನ ವಂಶಾವಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಳಿ ಕುಲ 11 ಆದಿಕಾಂಡ 11ನಲ್ಲಿ 17 ಎತ್ತು. ಅವನು ಪೆಲೆಗನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ. 2 ಸಾಮ್ಯಲ 11:3 ಕೊಟ್ಟೆ. 2 ಸಾಮ್ಯಲ 23:8-9 ಬರ್ಕೋ. 2 ಸಾಮ್ಯಲ 15:12 ಬರ್ಕೋ. ಮಣಿ ಹತ್ರ ಓದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ 2 ಸಾಮ್ಯಲ 23:8-9, 2 ಸಾಮ್ಯಲ 15:12. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ನೀನು ಸುಂದರಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಹಿಂಗ ಸುಂದರಿ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಈಕೆಯು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಾರು.
ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿ ಮನೆಯೇ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಹಿತವಾಗುವುದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಎಂದರು. ಫರೋಹನು ಪ್ರಧಾನರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಲಾಗಿ ಫರೋಹನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗಳು ದಾಸದಾಸಿಯರು ಒಂಟೆಗಳು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂಟೆಗಳು ದೊರೆತವು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಾಧಿಸಿದನು. ಆಗ ಫರೋಹನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿ? ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ತಂಗಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗಿದ್ದ ಸರ್ವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾಗ ಕಳಿಸಿದರು. ಸರಿ, ಈಗ 10 ಓದಿ. 10 ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರ ಕ್ಷಾಮವಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋದನು. ಈಗ ಆಬ್ರಹಾಮನ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ರಹಾಮ ಯಾರ ಕೂಗ್ತಾರೆ? ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದವರು ಯಾರು? ದೇವರು ಆಂಡವರಿಗೆ ಕೂಪಿಡ್ರಾரு. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದನು. அவருக்கு பாலத்தை ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣಲು ಕೂಪಿನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಜೇನು ಓಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂಚ ಮಾಟ ಉಡನೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರ ಕ್ಷಾಮವಿತ್ತು. ಇವರು வந்து ಎಗಿಪ್ತಕ್ಕೆ போறார். ಇವರು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ದಾರಿ ಬದಲಾಯಿತು. இப்போ கூட எதனா கொரோனா வந்துச்சுன்னா வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிடுறாங்களே சில பேரு. கொரோனா ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. வீடு காலி பண்ணி போனா ಕೊರೋನಾ ಬರೋದೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. நம்ம இங்கே இருக்கிற ஒண்ணுமே பண்றது ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்படி அவர் என்ன செய்கிறார்? எகிப்துக்கு போறார். அவர் ஐகுப்தಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அங்க பார்வோன் அவருடைய மனைவி சாரா எத்தனை பேர் அழகுன்னு சொன்ன வேதத்துல? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸುಂದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು? ಸಾರಾ, ರೇಚಲ್, ರೆಬೆಕಾ, ಎಸ್ತೇರ್, அபிகேல். குட், வெரி குட். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ அழகு உள்ளவர்களை கண்டு பார்வோன் ராஜா என்ன பண்ணுகிறான்? ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರೋಹನ ರಾಜನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವರುடைய ನಿಮಿತ್ತ அந்த ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೋಗವು ಬಂದಾಯಿತು. அந்த சாராள் நிமித்தம் ஆடு கொடுக்கறான், வேலைக்கார கொடுக்கறான், எல்லாத்தையும் கொடுக்கறான். ಆ ಸಾರಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಳುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. அவன் ಅನುಪಪಡುವುದು ಆಗಾರೇ ಸೇರ್ತು ಅನುಪறான். ಅವನು ಕಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. இந்த சாராய் இன்னும் சாரான்னு வரல, சாராய் ಈ ಸಾರಾಯಳು ಎಂಬುವಾಗ ஹalleluya ஹalleluya ಅವಳು ಏನು செய்கிறார்? ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಂಡವರು சொன்னாரே, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, எனக்கு குழந்தை கொடுக்கறேன்னு சொன்னாரே, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗಾರ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಕರ ಆಗಾರಳು ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ಇವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಐಗುಪ್ತ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ எங்க எத்தனை பேர் பார்க்கிறீங்க? ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? அவங்க இருக்கிறதுக்கு சும்மா இப்படி பண்ண ஊந்துருவீங்க. ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. அப்படிப்பட்ட பலசாலி, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು. இந்த பையனுங்க கூட ஆபிரகாம் கூட ಈ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಹ
எல்லாத்துக்கும் எதிர்த்து பேசுவாரு, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. அந்த ஆகார காட்டின உடனே ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ஆடு கட் பண்றதுக்கு போற மாதிரி சைலண்டா போயிட்டாரு. ಕುರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. அங்க உரியான்னு தாவீது அங்க தப்பு பண்ணான். ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯನು ದಾವೀದನು ಸಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. இங்க ஆபிரகாமனோட ஆண்டவர் பூமிக்கு பரலோகத்துக்கு தகப்பனா இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವವನು அங்கிರುವ ஆண்டவருக்கு சொல்லை கீழ்ப்படியாமல் போனாதான், ಆಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋದರೆ அவர் அங்கிருந்து வரும்போது சாராளி கிட்ட சாத்த வந்து தூங்கும் போது தலையை விதைச்சிடும். ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. இப்ப ஆதாம் ஏவாள் தோட்டத்தை உண்டு பண்ணாரு. ಆದವನು ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ நல்லதையும் பண்ணாரு, கெட்டதையும் பண்ணாரு. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. பழத்தை சாப்பிடணும்னு சாப்பிட்டாங்க. ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂದರು. ஆண்டவர் வந்தார், ದೇವರು ಬಂದರು. கேட்டார், யாருப்பா பழம் சாப்பிட்டது? ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು? நீ குத்திய அந்த பொண்ணு, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು பாருங்க, ನೋಡಿ, அந்த பொண்ணுதான். ಆ ಎಣ್ಣೆ, அந்த பொண்ணை கேளு, ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳು, அந்த பாம்பு தான் சொல்லிச்சு. ಆ ಆವೆ ಹೇಳಿದ್ದು. அந்த தப்பு அவங்க ஒத்துக்கிறது. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நான் தப்பு பண்ணேன்னு ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கை பண்ணணும். ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ அறிக்கை ಮಾಡಬೇಕು. அதே போல தான் இவர் என்ன சொன்ன தவறு செய்கிறார். ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான் தவறு செய்யப்படும் பொழுது ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗಲೂ 86 வயசுல 86ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ அவர் என்ன செய்யறாரு? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? தவறு நடக்குது, ஆகார கிட்ட போறாரு, ಆಗಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು அது ಮಾಡ್ತಾರೆ. குழந்தை பிறகுது, ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. சரி, இப்போ 17 chapter 1 படி ஒரே ஒரு வார்த்தை. ஆதிகாண்டம் 17 chapter 1. ಅಬ್ರಹಾಮನು 99 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ போதும். ಈಗ 99 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. 99 ವಯಸ್ಸಾச்சு அவருக்கு. 99 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. இப்போ 13 வருடம் 86ல இருந்து 99 வரணும். எவ்வளவு நாள் தூரம் தள்ளி போகுது? 86ರಿಂದ 99ರ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ? 13 வருஷம். 13 ವರ್ಷಗಳು. ஆமென். 13 வருஷம் ஆண்டவர் விட்டார். ಈ 13 ವರ್ಷಗಳು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು. இந்த ஈசாக்கு அப்படியே தாங்க. ಈ ಈಸಾಕನು ಹಾಗೇನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஈசாக்கு ஏன் அவனுக்கு பயம் எப்ப பார்த்தாலும் பயம்? ಈಸಾಕನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಭಯ? ஈசாக்குன்னு இவர்தான் ஈசாக்கு அப்பா குடிச்சாரு கட் பண்றது. அதுல இருந்து பையன் வந்துட்டு அப்பாவை பார்த்து ஆகுது. ಈಸಾಕನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಇತ್ತು. பலி கொடுக்க போறான், ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. போகும்போது ஆபிரகாம் தூங்கின பையன் நல்லா தூங்குறான். ಹೋಗುವಾಗ ಮಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. நைட்டு 3 பகಲು போறாங்க. 3 ದಿನ 3 ಹಗಲು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ அங்க பலிಪೀಠத்துல போறாங்க. ಬಲಿಪೀಠದ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ கல்லை எடுத்து வந்து கொடுக்கறான் ஈசாக்கு. ಈಸಾಕನ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು அடக்கி வைக்கிறான். ಅಸೋದನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ. அப்ப ஆடுப்பா, ಅಪ್ಪ ಕುರಿ ಈಗ ஆண்டவர் பாத்துக்காருப்பா. ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. லாஸ்ட்ல புடிச்சாரு ஒரு கையை. ಕಡೆಯದಾಗ ಆತನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. இதுவரை நாம 12 வயசுல அப்பா அப்படி பிடிச்சது பார்த்ததே கிடையாது. 12 ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. அவர் பிடிச்சு கட்டி மேல கடக்க வச்சுட்டாரு. ಆತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಸೋದೆ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ கத்தி எடுத்துட்டாரு. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು எப்படி இருக்கும் புள்ள? ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ? ಏ ಕೊಲೆಗಾರನೇ, ಕೊಲೆಗಾರನೇ, எனக்கு புடிச்சது எனக்கு கொஞ்சம் உட்கறா எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறேன். ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. சரி, என்ன ஆச்சு? ஆண்டவர் சத்தம் வந்துடுச்சு, வெட்டாத அவனன்னு சொல்லிட்டாரு. ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು, ಆತನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇறங்கி வராங்க, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ஆபிரகாம் நல்லா தூங்குறாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பையன் தூங்குற, ஈசாக்கு தூங்குற. ಈಸಾಕನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಯ. மறுபடியும் புருஷனுக்கு வேற எங்கன வெட்ட என்ன பண்ணலாம்? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? வீட்டுக்கு வந்தா ಮನೆಗೆ ಬಂದು அம்மாவை போய் கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, அம்மா சொல்லுப்பா, என்ன பிரச்சனை? வெட்டிட்டீங்க, பறி கொடுத்தீங்க. அம்மா கொலகாரப்ப என்ன வெட்டது? ஐயோ, ಅಮ್ಮ ಕೊಲೆಗಾರನು ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. அதோட ஆபிரகாம் விட்டு ஆகார் போயாச்சு. இது சாராள் போயாச்சு. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಳಲು ಹೊರಟು ಹೋದಳು. 12 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ போனாங்க. 12 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದು. 37 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ சாராள் மரிச்சு போறாங்க. 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3 வருஷம் அப்பா கிட்ட கூட வரல. 3 ವರ್ಷ ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஆபிரகாம் கிட்டே சேர்க்கல சாராள். ಸಾರಳು ಹತ್ತಿರನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು. ஆண்டவர் கூப்பிட்டது ನೋಡಿ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ஆண்டவர் தான் சொன்ன வெட்ட சொன்னாரு. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்போ
ಈಸಾಕಕ್ಕೆ 37 ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ಈಸಾಕನಿಗೆ 37 ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ಸಾರಳು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಸಾರಳು ಸತ್ತು ಹೋದಳು. அப்போ ஈசாக்கு சொல்றாரு, ಈಸಾಕನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕಲ್ಯಾಣ பண்ணி கேட்கல, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ உன்னை பார்த்தாவே 10 அடி தூரத்துல இருக்கிறான், ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ நம்ப முடியும், கூட புடிச்சிட்டு போய் விட்டா என்ன பண்றது? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಈಗಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವುದು? அதனால வேலைக்கார எலியேசர் கூப்பிட்டு, ಅದರಿಂದ ಎಲಿಯೇಸರ್ ಕರೆದು, நீ போய் லாபான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ನೀನು ಲಾಬನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ நீ ஒரு பெண்ணை பாரு, ನೀನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதே போல போறாரு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அந்த ಈಸಾಕಕ್ಕೆ அந்த ரெபೆக்காவை கொண்டு வராங்க. ಈಸಾಕನಿಗೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ, ரெபೆக்காவை கொண்டு வர எத்தனை பேர் அவங்க கூட வந்தாங்க? ರೆಬೆಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು? யாருமே கிடையாது, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ஈசா கல்யாணம் ஆகும்போது எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? ಈಸಾಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? அப்ப கூட இல்ல, ತಂದೆನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. இப்ப நீ கல்யாணம் பண்ணி நான் வரதுல என்ன பண்றேன்? ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? சொல்றாங்களே நம்ம குடும்பத்துல, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, நான் வரதுல என்ன பண்ணேன்? எல்லாம் உன்னை கேட்கணும், ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ஏன் அக்கா வரேன், ஏன் அக்கா வரேன்னு உன்னை கேட்கணும். ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. நான் சொன்ன அக்காக்கு எது சிக்காயிடுச்சுன்னு சொல்லி, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಏನೋ ರೋಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. அல்லேலூயா. அதே போலதான் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ஈசாக்குக்கு திருமணம் அந்த அம்மாவுடைய குடிசைக்கு போகப்படும் பொழுது, ಆ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, திருமண ಮದುವೆ ದಿವಸ அதே போலதான் பரலோகத்துக்கு சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ, நம்மை எலியேசர் மாதிரி பரிசுத்தாவியானவரும் ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತವರು, நம்ம போகும்போது யாரும் கூட வர மாட்டோம், ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು எந்த ಬರುವುದಿಲ್ಲ, துன்மார்க்கனும் வர முடியாது, ಯಾವ ದುಷ್ಟನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டவங்க தான் பரலோகத்துக்கு வர முடியும். ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு பின்னால போயிட்டு இருக்கு? ಎಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? இந்த ஈசாக்கு பயம் பயம், ಈ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಭಯ. போயிட்டு ஒரு துறவை விடுறான், பள்ளம் ஒன்றான், ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಳ್ಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 26 வாங்க, அங்க இருந்து 26 chapter 7 படிங்க. ಆಗ ಇಸಾಕನು ಗೆರಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸುಂದರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಈಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಾರು. ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಏನ சொன்ன? ಅಪ್ಪನೇನು ಹೇಳಿದನು ಇಲ್ಲಿ? ಇದೇದನ್ನು சொன்ன, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಜನಗಳು ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಡುವಾங்க, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂಗಿ ನೀರು ಬಿಡು, ತಂಗಚಿ ಅಂತ சொல்லிடு, தங்கச்சின்னு சொல்லிடு, ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதே பயம் என்ன பண்றாரு, போய் ஒரு துறவன் ஒன்றாரு, தண்ணி வருது. ಅದೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೊಟ್ಟಿ படிங்க. ಆಗ ಗೆರಾರಿನ ದನ ಕಾಯುವವರು ಬಂದು ಆ ನೀರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಸಾಕನ ದನ ಕಾಯುವವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. பாருங்க, இந்த துறவுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறாரு. ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ. அவங்க வந்துட்டு தொல்லை பண்றாங்க, விட்டுறாங்க, ஒண்ணு சண்டை போடுது, பயம். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. அதுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பயம் காட்டாதீங்க, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಭಯ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. என்ன பயம் காட்டுற? ஒடிச்சு மூஞ்சி ஜனம் ஒடிச்சு யாரு தெரியுமா? நான் ಹೊಡೆದು ಮುಖ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾರಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗೆ. அந்த பையன் பெரியவனா வருவாரு பார்க்க மூஞ்சி ஒடிச்சிடும் நினைக்க சொன்னாங்க. ದೊಡ್ಡವನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮುಖ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. அந்த பலி கொடுக்கிற ஈசாக்கு பலி கொடுக்க அதே பயம் தான் இந்த துறவை வெட்டுறான், விட்டுறான், சண்டை போடுவானே, விட்டு நீ எடுத்து நான் போறேன். ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಈ ಸಾಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿಗೆ ಎಸಾಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ತರುವಾಯ ಅವನ ಜನರು ಬೇರೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಆ ದೇಶದವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ನಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಸಿಟ್ನಾ ஈசாக்கு எங்க போய் கையை வைக்கிறானோ ஆசீர்வாதம். ஈசாக்கு ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಜಗಳವಾಡದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಹೋಬೋತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆಗೆ ರೆಹೋಬೋತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓದಿ. ಇಸಾಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಗಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಬೇರ್ಷೆಬಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಇಸಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಶಿಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಊರಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೇರ್ಷೆಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. அப்போ இந்த வசனங்களை பார்க்கப்படும் போது வாக்கியಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ஈசாக்கு அவருடைய மனைவி என்ன எப்படி சொன்னாரு? ஈசாக்கு ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ತಂಗಿ. ತಂಗಿ. ஆபிரகாம் ತಂಗಿ. அதனாலதான் இவ்வளவு தொல்லை வந்துச்சு. அந்த ஆகார் உள்ள வந்தா ஆகார் ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿದೋಯಿತು. அதனாலதான் பாருங்க, மெல்கிசேதேக் ಈ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೆಕನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರಸத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாரு. ರೊಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡುವಾಗ இவர் இந்த தப்பு பண்ணதுனால, ಇವರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ விருத்த சேதனம் பண்ணு சொல்லிட்டாரு. ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. உன் சரீரத்துல வலி இருக்கணும், அது ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ಇರಬೇಕು. இதுதான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட், ಇದೇ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. இதெல்லாம் விட்டுட்டுதான் ஆண்டவர் பலியாகி நமக்காக ರಕ್ತத்தையும் ಶರೀರத்தையும் ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಬಲಿಯಾಗಿ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಸಾರಿನಾಗಿ இருக்கணும், ರಾಜನಾಗಿ இருக்கணும். ಯಾಜಕನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕು. ದಾವೀದು ರಾಜನಾಗಿರನ ಆಸಾರಿನಾಗಿ வரான். ದಾವೀದನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು, ನಂತರ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ஓபேத்யேதனை அவன் போட்டுக்கிட்டு அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருகிறாங்க. ಓಬೇದನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. நீங்கள் ராஜரீகம் ஆசாரியர் கூட்டமாக இருக்கிறீங்க. ನೀವು ರಾಜರಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬರಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. அவருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் நாம் எடுக்கப்படும் பொழுது, ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ கையில வாங்கப்படும் ஒரு பயம் வரணும். ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಭಯ ಬರಬೇಕು. ஈசாக்கு பாரு, லாஸ்ட் வரல பயத்திலே போயிட்டாரு. ಈಸಾಕನು ಕಡೆಯ ತನಕ ಭಯದಲ್ಲೇ ಹೋದನು. அப்பா சொன்னாரு என் தங்கச்சி நின்றாரு, பையனும் சொன்னா தங்கச்சி நின்றான். ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದನು ತಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮಗನು ಹೇಳಿದನು ತಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ தேவன் நம்மை கண்ணோக்கி பார்க்கிறார். ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. அந்த விருத்த சேதனம், ಈ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ இப்ப நம்ம சகோதரர்கள் முஸ்லிம்ஸ் அவங்க பண்றாங்க. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்ப கூட பண்றாங்க, ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ஆண்டவர் அது வந்துட்டு ஆபிரகாமோடு முடிச்சிட்டாரு, அந்த கதையை உடன்படிக்கை முடிச்சாரு. ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು எப்ப இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரோ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು அவரே ஒப்பு கொடுத்தார். ಆತನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. அவர் ಫಸ್ಟ್ எங்க ரத்தத்தை செஞ்சினார்? ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಆತನು ಸುರಿಸಿದನು? ಕಾಯ್ವಾ ஜெருசலேம் வீதியிலே, கொல்கத்தா, முள்முடி, அல்லேலூயா. எங்க போறது, எப்படி வந்து அதை கனெக்ஷன் பண்ணணும், ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. அந்த ரத்தம் அவன் சிந்தினார். ಆತನ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. அடிக்காததுக்கு முன்ன ரத்தம் வருது. சில பேர் அடிக்காததுக்கு முன்ன அழறாங்க தெரியுமா? ಕೆಲವರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? காரணம் அழுதுகிறீங்களா? அப்படி ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದಿರಾಗೆ நீ யாரு, நீ எரமாடு, நீ அவன் அழுவ மாட்டான். என்ன ஆச்சாலும் அழுவான். அவங்க அப்பா தான் சொல்லுறான், ஏன் ஒடுக்குறான்னு கண்ணಲ್ಲಿ நீர் பரலப்பா. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்ப அடிக்கிறதுக்கு சில பேர் அழுவாங்க. ಹೊಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹತ್ಕೊಂಡು பாடாங்க அடிக்கிறாங்க, அவங்க யூரினை பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಬಾಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ஓடி கூட ಹೋಗ್ಬಿಡ ಹಂಗೆ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதேபோலதான் ஆண்டவர் உனக்காக எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் பலியானார். அவருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும்
நாம பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு எடுக்கணும். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿಯಾದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎದೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಂಕೊಂಡು வாயில வச்சு எடுத்து பண்ணது இதெல்லாம் கிடையாது. ಏನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ பாருங்க, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಇರಪ್ಪಾன், ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರಪ್ಪಾன், ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ வாயில வைக்கிறவனே இருப்பான், ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. 1க்கு 3 இருக்கும் பின்னால பேக் ಸೈಡ್ல, 1ಕ್ಕೆ 3 ಸಹ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೈತೆ. அப்படி ಇರುವಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಬಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ இங்க அந்த நாக்க கட் பண்ணிடும். ಇಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿಸ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்க வாங்கும்போது பயம் இருக்கணும், பக்தி. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ஏன் உலகத்தின் ராஜாவுடைய சரீரத்தை வாங்கணும்? ಯಾಕೆ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ರಾಜನ ಒಂದು ಶರೀರವಾದ உன்னுடைய பெயரை பரலோகத்தில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்திய தேசத்தில் 138 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 138 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. அதுல உன்ன பரலோகத்தில் பெயர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். நான் எப்படி பண்ணி சந்தோஷப்படுறேன்? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ஆதார் கார்டுல பேருன்னு உனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೋಟೇ கிடையாது. ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ உனக்கு ரேஷனே கிடையாது. ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ பரலோகದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ உனக்கு ಸೀಟ್ கிடையாது. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ஞானஸ்தானம், ಅದರಿಂದಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವು புதிய மனுஷனாக நீங்க மாறணும், ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಿಸப்படணும். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ರಕ್ಷಿಸப்பட்ட புதிய மனுஷனாக மாறப்படும் பொழுது ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ நீ ಆண்டವருக்கு சொந்தக்கார பிள்ளையாகின்ற, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿರ್ತೀರಾ. அவர் வருவார், ಆತನ ಬರ್ತಾನೆ, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. யாரும் வீட்டுல வந்து ஊழியக்காரன் சேர்க்காரு. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೇವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. பிரைஸ் சிஸ்டர், ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ஜெபிக்கலாமா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ஜெபிக்கலாம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. எங்க சர்ச்சுக்கு ஒரு நாள் வந்து பாரு. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಡಿ. இது சர்ச்சே வேற என்ன? ಇದು ಸಭೆನ ಬೇರೆ ಏನ? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இங்கிருந்து போயிருக்கிற நானே ரொம்ப துக்கப்படுறேன். நிச்சயமா சொல்ல ரொம்ப வேதனை படுறேன். ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಬಹಳ ವೇದನೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತೇನೆ. பேய் ஓட்ட முடியல, ದೆವ್ವ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இப்போ வரட்ட நான் ஓட்டுறேன். ಇವಾಗ ಬರಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೇನೆ. இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டடி ஆயிடுச்சு. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬಂದಾಯಿತು. ஒரு பல வந்துக்குது. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬಂದಾಯಿತು. நான் சொல்றதை நீ கீழ்ப்படிஞ்சதும் உன் பேய் போகும். ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿಧೇಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆವ್ವ ಓಡುತ್ತೆ. ஒரு நாள் வந்து 2 நாள் வந்து திருப்பி 6 மாசம் விட்டுட்டு வந்தேன்னா பேய் ஓடாது அப்படியே தான் இருக்கும். ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. சொல்றது கீழ்ப்படி. ಹೇಳುವಂತದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. சாத்தான் முட்டி போன கீழே நம்ம எதிர்க்க. ಸೈತಾನನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. இப்ப நம்ம சர்ச்சில் முட்டிய போறதில்ல சாத்தான். ಸಹೋದರ ಸೈತಾನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. சேர் போட்டு உட்கார வச்சு ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சாத்தானுக்கு சேர் போட்டு உட்கார்ந்து ಸೈತಾನಿಗೆ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சேர் கிடையாது. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಚೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. முட்டி போட்டா ஓட்ட முட்டி இல்ல ஓடிಬಿடும். ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಡಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு முன்னே வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லாம் முழங்கால் முடங்கணும். ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ அபிரகாமை பார்க்கிறோம், ஈசாக்கு பார்க்கிறோம். ಅಬ್ರಹಾಮನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಸಾಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. அவர் அந்த பயத்திலிருந்து விடுபடல. ಅವರ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. அபிரகாம் சரி பண்ணிக்கிறாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்புறமா தான் அந்த குழந்தை பிறக்குது. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. யாரு? ஈசாக்கு. ಈಸಾಕನು. ஈசாக்கு ஆண்டவர் 12 வயசு வரலும் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காரு. ಈಸಾಕನ 12 ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அபிரகாம் சொல்லுங்க ஆண்டவரே, ಹೇಳು ದೇವರೇ, உன் பையனை சொல்லுங்க ஆண்டவரே, பரவாயில்ல, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೇಳು ದೇವರೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நீ என் போய் வெட்டணும், ನೀನು ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? அல்லேலூயா. யார் நம்ம கூட இருக்கட்டும். ನಾವೇ ಇರಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಕೂರ್చుంటే இன்னைக்கு சாயங்காலம் வெட்டலாம்னாக்கா ಸಂಜೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அவன் இருப்பான சர்ச்சு எப்போ கூட ஓடுறான். ಈಗಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ஏன்னா குச்சி கட்டாங்க என்ன பண்றாங்க, ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? அந்த பயம் பிள்ளைங்களுக்கு, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பயத்தை கொடுக்காதீங்க. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. அடிக்கிறதெல்லாம் ஜாஸ்தி அடிச்சு பயம் கட்ட நீ புத்தர் மாதிரி அடிக்கிறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இருக்குது, எனக்கு தெரியும், நீ இங்க ஆட்ட அல்லையா. கோபம் தான் மனுஷனா இருக்குது. கேனத்துக்கு விசிறடிக்கிறோம், விசிறடிச்சது பிடிக்குது அல்லையா. ஏன் சொல்றேன்னா அந்த பயம் புலிகளுக்கு அந்த ஸ்டார்டிங்ல அப்படி வந்துச்சு, லாஸ்ட் அது
ಎಡೆ ಹೋಗೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಭಯ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೋಡು ಭಯ ಮಡಿದಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಯ ಇದೆ. ರೋಡ್ல போனாங்க யாரும் வரும் ஓடணும் என்ன பண்ண முடியும்? ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು? பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை சொல்லி வளர வைங்க. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஈசாக்கு என்ன பண்ண எந்த இடத்துல போயிட்டு வெட்றாரு எல்லாத்தையும் வந்து குடிவிக்கிறாங்க. ஈசாக்கு ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. நீ இங்கே இருக்கலாம், ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. 29 படிங்க. 29 எது பாஸ் 26 28 29 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದರಿಂದ பாருங்க அமலோக்கியர் என்ன பண்றாங்க இங்க வந்து ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஈசாக்கு ಎಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದರಿಂದ ನೀನು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆವು. ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನದೊಡನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಈಗ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. அப்போ இங்கு ஈசாக்கு கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். ஈசாக்கನು ಕರ್ತನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. இப்ப நம்ம சபையில வந்திருக்கிறோம். ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆயில ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ கேக்குறோம், எல்லாத்தையும் பண்றோம். ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋಮ್ பண்றோம். ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನ ಜೋಮ್ பண்ணலன்னு சொல்லி யாரನ್ನ வரான்னு சொல்லுங்க. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಸ್ಟರ್ வந்தார். ஸ்டீபன் வந்தார். ಸ್ಟೀಫನ್ ஒரு பிரதர். ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಣಿಕೆ எடுக்கிறியாப்பா? ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗಿತೀಯಾ? எடுக்க தெரியாது பாஸ்டர். ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ தெரியுமா? ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? எங்கன கேட்பாங்க? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರ? ಚರ್ಚಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಎತ್ತನುವಾ ಕಾಣಿಕೆ ಎತ್ತನುವಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ. ಉಡಿ போட்ட கையை ಈಗ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜೋಮ್ பண்ணு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ரைட். நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படியே ஸ்டீபன் வா. ಸ್ಟೀಫನ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಾ. இப்ப என்ன பண்ற? ஜோம் பண்றியா? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ஜோம் பண்ற பாஸ்டர். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. யாருக்கு எங்க இருக்க அந்த இதோட மிஸ் ஆயிಲ್ಲ ನನಗೆ. ವರ್ಗೀಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஜோம் பண்றதுக்குனாக்க கொஞ்சம் கிட்ட வரதுக்கு பயம் இருக்குது. ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ பேய் வந்து ஆடிது. யார் நிறைய பிரச்சனை ಎಲ್ಲ ದೇವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? இங்க வரப்படுகிற சாத்தான தொடர்றதுக்கு பர்மிஷன் யாங்கட கேட்டுಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. என்ன மிஞ்சி அவன் உங்க வீட்டுக்கிட்ட வரமாட்டான். ನನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. நீ பைபிள் படிக்காத, குளிக்காத, அப்படியே தூங்கி நின்றேனாக்கா தாவீದ್ மாதிரி ನೀನು ಸತ್ಯವೇದ ಓದದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾವಿದನಾಗಿದ್ರೆ சாத்தான் வந்து வேற கேட்ச் ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನ வந்து உங்களை பிடிச்சிக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சமூகத்துல தினம் ஜெபிக்கணும். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ படிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ? எவ்வளவு படிச்ச? நானா? ஒரு நாள் 8 படிச்சேன். ஒரு நாள் 8 படிச்சேன். நேத்து எவ்வளவு படிச்சேன்? நேத்து படிக்கிறேன். ஒரு நாள் தான். நான் சந்தோஷம். நீ இவ்வளவு படிச்சுக்கிறாங்க, 8 படிச்சுக்கிறாங்க. நீ அப்ப 10 5 5 நீ கிட்ட 5 அவர் சோத்திரம் நீ 5 இவரு புதுசு ரைட் ஓகே அவரு புதுசு ஓகே நீ அவரு புதுசு தேவா படிக்கணும். அந்த சர்ச்சுக்கு தான் நீங்க இருக்கிறதுலப்பா படிச்சா ஆசீர்வாதம், படிக்கிறேன்னாக்கா ஆசீர்வாதம் வராது. நானும் பேசலாம் ஒரு 2 ஹவர், நான் 1 ஹவர் தான் கரெக்டா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. 1 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. இதுல மனநிಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ நம்ம பைபிள் கையில இருக்கணும். ಕಳೆದ ವಾರ ಬರುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. நம்ம அல்லா கிட்ட போற மாதிரி போயிட்டு ஏதோ பட்டு தள்ளி வச்சுட்டு அப்படி இல்லை. அல்லா கிட்ட ಏನೋ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. இங்க வந்து என்னன்னா வேத புத்தகம் கையில இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு பட்டய கத்தி. அதுதான் ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ இருக்குது. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಇದೆ சர்ச்சில் அலோவ் கிடையாது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲೋವ್ ಇಲ್ಲ. இங்க பார்த்துனே இருப்பாரு. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. அவங்க லவ் பண்ற பொண்ணு வந்திருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಅನುப்பிடுவாரு. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್
தான் பேசின்னு இருப்பான். ಈ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நீ வெளியே வந்து நம்ம முன்னாடியே போயிட்டு ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. எங்கன போய் ஆக்சிடென்ட் செத்து இருக்கு. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ஆண்டவரை விரோதிக்காத, ஆண்டவர் சமூகத்துல பயம் பக்தி இருந்தாலும் உங்க ஆசீர்வாதம். ದೇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತದ್ದು ಬೇಡ, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. பிள்ளைங்க 3 பிள்ளைங்க புதுசா இருக்கிறாங்க பைபிள்ல. ஓகே, சர்ச்சுக்கு வர பிள்ளைங்க வேற சுமக்கணும். 3 ಜನ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು குழந்தை இருக்குது. தேவாவுக்கு 1 வயசு குழந்தை இருக்கு. ದೇವರಿಗೆ 1 ವಯಸ್ಸು ಮಗು ಇದೆ. ಕೈ ಕುಚ್ಚು ಬಿಡಿಸ್ತು ನರಕ ತೂಕಿನ வருவியா? ಕೈ ಹಿಡಿದಿಗೆ ಜೋರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? எடுத்து மேல போட்டுக்கினு ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು மேல சுசு பண்ணிட்டாலும் பேம்பர் போட்டு ಅದು ಸುಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗ ಮಗುಗೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ பண்ணிட்டு அது கக்கனாக்க கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கினு ಅದು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ತೆಗಿಟ್ಟು ವರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಉಂಟಾಕಿನ ದೇವನ್ ನಮಗಂತ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಟ್ಟೆಗೆತ್ತಿ ನೀங்க ವೇದದ ಸುಮಕ್ಕಲನಾಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸುಮಕಬಹುದು? ಈ ಕತ್ತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. நாம் ஆண்டுடைய வேலையை செய்யப்படும் பொழுது ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 2 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் ஆண்டவருக்கு டைம் கொடுக்கணும். 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ரொம்ப பேர். மரியா நீ விட்டுட்டியா? சாயங்காலம் 2 மணி 40 எப்ப நம்ம 24 hours 2 மணி காலையில கூட சாயங்காலம் கூட ராத்திரி கூட 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ 2 ಗಂಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ஏன்னா வேலை இருக்கும், வேலை இருந்து வீட்டுக்கு வருவோம், சாப்பாடு செய்யணும், இது செய்யணும், அது பொறிக்கணும், இது பொறிக்கணும், எல்லாம் பண்ணிட்டு உக்காந்துட்டு போட்டு வர அப்படியே படுத்துறோம். ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இப்போ வேலைக்கு போற இடத்துல 1 hour ஓட்டி செய்யணும்னாக்க என்ன பண்ண செய்யறோமா செய்யலையா? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ನೀ ಇದು படிச்சனா ಟ್ರಿಪಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3ರಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யாரோ ஒருத்தர் தரித்திரத்துல நாங்க சபைக்கு வந்து இருக்கிறேன்னு சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்லுங்க. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. சொந்தத்தை கீழ்ப்படி நீ தரித்திர மகளே உன்னை ஆசீர்வதிச்சுட்டார். ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. நீ கீழ்ப்படினா ஆசீர்வாதம் வர ನೀನು ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. அபிரகாம் பாருங்க என்ன ஆச்சு, தவறு பண்ணிட்டாரு. ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. அபிரகாம் பார்க்க போனா பண்ணல சாராள் தான் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு ஆகார. ಅಬ್ರಾಮನ ನೋಡುವಾಗ ಸಾರಳನ್ನೇ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ. இங்க பார்த்தா தங்கச்சிட்டான், ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, பையன் பார்த்தா தங்கச்சிட்டான், ಮಗ ನೋಡಿದ್ರು ತಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ஹல்லேலூயா. பாருங்க அந்த அழுகு எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருக்கு. ಆ ಒಂದು ಅಳುವು ನೋಡುವಂತ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿದೆ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ அபிரகாம் ஈசாக்கு குறித்து பார்த்தோம். ಅಬ್ರಾಮನ್ ಈಸಾಕನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. 5 பேரை பார்த்தோம், 2 பேர் நல்லவங்க, 3 பேர் ಕೆಟ್ಟவங்க. ಯಾರು? 5 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಕೆಟ್ಟವರು, 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲಿಯಾಮನು, ಉರಿಯನು, ಇಷಯನು. ராமாயணத்துக்கு போனாங்க. கதையில வந்து ராமனும் சீதையும் என்னடானாக்கா அந்த மாதிரி கதையா இருக்கு. ஈசாய், உரியா, நல்ல பேசணும். ஆமா, நீ ஏழுது வேற யாரும் வந்து ஜாயின் ஆகி உடனே ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ? ஈசாய், உரியா, நல்ல பையனா கேட்ட பேசுறேன். தாவீது, உரிய மனைவி சாலமோனுக்கு எத்தனை மனைவி? எத்தனை ஸ்டெப்னி? சாலமோனு தாவீதுக்கு எத்தனை மனைவி? 7. ஸ்டெப்னி எவ்வளவு? 10. நீங்க ஆமென், ஹல்லேலூயா. நமக்கு இப்ப இருக்கிறது வந்து ನಮಗೆ ಈ ಇರುವಂತದ್ದು ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ. ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ. ಹಂಗಲ್ಲ, அப்படி அல்ல. ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೀ ರಾತ್ರಿ 1 ಮಣಿ ಕಟ್ಟಲು 100 ರೂಪಾಯಿ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ.
மனைவி நேசிங்க, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ஹஸ்பண்ட் வீட்டுல சோம்பேறி யார் இருந்தீங்கன்னாக்க சோதனை கண்டிப்பா வரும். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಯಾರು ಸೋಮಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. மனைவி கூட வீட்டுக்கு சோம்பேறியா இருக்கக்கூடாது. ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವಾಗಿರಬಾರದು. துணிகளை நல்லா துவைச்சு கொடுங்க, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ದಾಕಿ, கிச்சனை கிளீನ್ பண்ணுங்க, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, சோபா செட்டை கிளீன் பண்ணுங்க, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தூங்குறதுனாக்க சாத்தா வந்து உட்காந்துரும். ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. இப்ப ಯಜಮಾನ காட்டுற ஈவினிங் வராது. ಯಜಮಾನನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ. கடையை பார்த்து பேய் மாதிரி இருக்க கது கருமா ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ? ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? என்னாச்சு உனக்கு? ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம் உனக்கு சொன்னாதான் தெரியுமா? ನನಗಿರುವಂತ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ காலையிலிருந்து சாயங்காலம் கஷ்டப்பட்டு வரேன். ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தான் வீட்டை கட்ட முடியும். ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾಳೆ. புத்தி இல்ல, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நடக்கவே நடக்கும், ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. புத்தி இருக்கும். பொண்ணு பிள்ளைகளுக்கு புத்தி இருக்கும், ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, பையனுங்களுக்கு ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ அவங்களுக்கும் புத்தி இருக்கணும். ಅವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. அது வந்து பார்ட்டிக்கு போனவான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ண, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? பார்ட்டிட்டு போன எல்லாம் வச்சிடுவாங்க. ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்க தான் பாஸ்டர் புத்தாண்டத்தில் போயிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் பேலன்ஸ் கொடுப்பீங்க, ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ இப்படி இது வரணும்னாக்க என்ன பண்ண முடியும்? ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ஷேர் பன்சஸ் இவர் தான் பன்ஸ் ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಲಮನ್ ನೋಡಿ ஒருத்தருக்கு 10 பேர் எடுத்துட்டு போனாங்க. ಒಂದ್ಸರಿ 10 ಚೇರ್ கேக் உள்ள சர்ச்சுக்குள்ள அந்த சேர்க்குள்ள கேக் தான். ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಕೆ. சபையில 10 சேர் 10 ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ. சரி பிரதர் என்ன அப்படி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க? ಸಹೋದರ ಏನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ? இல்ல பாஸ் இனிமேல் ஆட் பண்ண மாட்டேன். ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. சர்ச்சுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண சர்ச் தான் யூஸ் பண்ணணும். ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸಭೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. உங்களுக்கு சாப்பாடு கீழே போட்ட அந்த சேர் யூஸ் பண்றோம். ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಚೇರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. வாடகை பண்ணி 2 ரூபாய் 5 ரூபாய் போனா போதுன்னு போட்டுக்கிறோம். 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ஏன்னா அந்த இதுல வந்து நம்ம ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿರಬೇಕು. ஏதோ கொடுத்தியா, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? அப்படியಲ್ಲ, நான் என்னைக்கும் நன்றி சொல்றேன். ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கு என்னென்ன செய்திருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் இது பண்றேன். ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 18 வருஷம் ஆச்சு. ಅದು ಬರೋದು 18 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಜೂಡಿಯುடைய மாமி அக்கா கொடுத்தது. ಜೂಡಿ ಅವರ ಮಾವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அது அங்கேதான் இருக்கு. ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ. அடிக்கடி வந்தாங்க அடிச்சாங்க. ಒಡೆಯವರು ಬಂದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನೆಂಜಿರಲಿಲ್ಲ. ஐயா வாங்க நீ வரணும் அடிக்க முடியாது. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತದಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ அந்த ட்ரிபிள் காங்க ಕೊಟ್ಟು அடிக்கிறாரு, சூப்பரா அடிப்பாரு. ಟ್ರಿಬಲ್ ಕಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಡಿಬಹುದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು போட்டுக்கலாம், நீ இப்படி பண்ணியாடா போடா ட்ரிபிள் காங்க போடுறேன், ನೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ, ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು. சூப்பரா கீபோர்டு வந்துச்சு, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ வாசிக்கிறாங்க, நல்லா வந்துச்சு. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ஒரு பாட்டு லாஸ்ட்ல அது பாடணும்னா ஆராதனை மாதிரி இருந்துச்சு. ಒಂದು ಹಾಡು ಕಡಿದಾಗ ಹಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. நல்ல காலேஜ் லைட் வந்த சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, கரண்ட் வந்துதான் ஆகுனா அது லைட் சாயங்காலத்துல சில பேர் வீட்டுல பாக்கணும் லைட் போட போதும். ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವರು ಚುಚ್ಚ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಿನ ಹಚ್ಚಿನ ವಾಯು ಮೇಲೆ என்ன பண்ணுவாங்க, ವಾಯು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? எனக்கு கரண்ட் கொடுத்துருக்கேன், கரண்ட் இருந்தா நான் எரிய முடியாது. ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. சூரியனை ஆண்டவர் படைச்சார், காலையில 6 to 6 வந்து 6 போது கீழே. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. சந்திரன் என்ன பண்ணுது, ಆ ಚಂದ್ರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, அந்த சூரிய வெளிச்சத்தை அப்படியே வாங்கிக் கொண்டு ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அது நைட்ல நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும். ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. நிலா வெளிச்சத்துல உஷ்ணம் இருக்குதா, சன்லைட்ல உஷ்ணம் இருக்குதா? சன்லைட்ல மூணுல ஆமென் ஹல்லேலூயா. அப்போ அந்த எப்படி அந்த வெளிச்சத்தை வாங்கிக் கொண்டு உலகத்துக்கு வெளிச்சம் கொடுக்குதோ, ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೋ, கிறிஸ்து பிள்ளைகள் கூட ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು இந்த வசனத்தை வாங்கிக் கொண்டு ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು மற்றவர்களுக்கு நம்ம வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. நம்ம வெளிச்சம் கொடுக்கலாம் ஒண்ணுத்துக்கு வேஸ்ட். ನಾವು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ.
இந்த வசனத்தை அப்படியே வாங்கி கொண்டு மக்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்கணும். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ வீட்டு சண்டை, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಎದುರುಗಡೆ ಜಗಳ. ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ பார்த்தீங்கன்னா ಭಾನುವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ பூனைக்கு பதில் தருவது. ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ஒரு தெக்கு இருக்குது, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. பக்கத்துல ஒரு கரோடு வச்சுட்டா அது ஜோம் பண்ணுமா கரோடு பார்க்கும். ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈರ್ பண்ணுமா. அது மட்டும் இருக்க கூடாது, எல்லாம் சாட்சியா இருக்கணும். ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕರ್ತನ நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. மீட்டிங் இருக்குது. குணவி அம்மாவுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் 1ஆம் தேதி சலவி அம்மாவுக்கு. ஆமென். இன்னைக்கு குணவி அம்மா, நெக்ஸ்ட் மந்த் 1க்கு சலவி அம்மா. ஆமென். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ಈಸಾಕನಿಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ದಾವೀದನಿಗೆ, ಈಸಾಯಿ, ಉರಿಯ, ಅಚಬರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲನು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಊಟ ತಿಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ದಿನದಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಣ್ಣೀರುಗಳಿದೆ, ನೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನವೇ. வரைக்கும் மட்டும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட குடும்பங்களோட உடைய ஆசீர்வாதம் என்றும் என்று சொன்னார்.